इंसान द अल्लाह पर टोल मखलूक़ात के द शराफत वाला और द अक़ल फ़िक्र वाला मखलूक ने बदवी बांधे अल्लाह इबादत लाजिम करी और बदनी इबादत के मोज अहम तरीन इबादत हर मुसलमान की मुंज कई कम अज़ कम 2 रकाता दे पर हर रकात के द अल्लाह ने सवाल कई द हिदायत न पर 2 रकात के 2 ज़रा दरख्वास्त की इहदिना सिरातल मुस्तक़ीम या अल्लाह मंगता हिदायत होगा द नेग़ लारे द सिरात मुस्तक़ीम हिदायत रात होगा दा सवाल अल्लाह पाक कबूल करे दे द हर मुसलमान दा सवाल कबूल शो कि देवी लार रातो खया हिदायत रातो का नो द सूरत बकरे पदे अवल आयात के वतवीद अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह बंदा तचे द हिदायत सवाल गैन उस्ताद हिदायत द पारा ज़ालिकल किताब दा किताब दे द हिदायत द पारा दा किताब दे और द हक़ानियत के ला रैब फीह है इस किस्म शक शुबा निश्तरी और दा कुरान चे दे नो दे बता लार खई और ने गलार बताही इन हाज़ल कुरान यहदी लिल्लती हिय अक़वम बेशक दा कुरान दा किताब यहदी दे हिदायत कई दे खुद न कई लिल्लती हिय अक़वम आगे लारे दा जगह अक़वम लार दा अक़वम आगे लारे तवई जे मंजिल मकसूद ता दरसे दो दपारा बिल्कुल सीधा लारवी कोवाले तावेदल ला तावेदल बपकी नवी नो दा लार बा मंजिल मकसूद ता दरसे दो दपारा बिल्कुल नेगवी और दा लार द्वेम सिफत दा जे दा डेरा मुख्तसर वी शॉर्ट कट लार वई दा से प उगदोरा तावेदल बकी निश्त दे नो दा बा नेगा लार वी और दा डेरा मुख्तसर वी डेरा उगदा बनवी दा लार नेगरा मंजिल मकसूद ता रसेदो द पारा नेगरा और द टोल न शॉर्ट कट और आसान लार दा और बंदा च द खतरात न पाक दा देखे खतरी निश्ता न दा कुरान दा हिदायत द पारा अल्लाह पाक रा लेगी दे बंदा अल्लाह अकल फिक्र वर करे दे दे खपल अकल फिक्र सरा अल्लाह पे जनी यो द दिन तफसीलात दी द ईमान और द इस्लाम तफसीलात दी दा पाक न मालूमी यो द अल्लाह वजूद दे द अल्लाह यवाल दे द पाक मालूमेगी यो इंसान चे जंगल के पैदा शो मोर प्लारे जंगल क्यों और दे पैदा शो पता करो दे मोरम न शो प्लारे मर शो और दे जंगल की आवाज़ पाते शो और अल्लाह जिंदगी वर्क लो दे जंगल की आवाज़ गट शो तो बल इंसान लीदे न दे बल इंसान उन लीदा खुदे पदे जंगल के जनावर सरा गट शो और बालिग शो बुलुग तो रसेदा दत न पैगंबर वर्गले दे और न पैगंबर शागिर्दान वर्गले दे और न पैगंबर तालीमात वर्गले ई सब दत दे वर्गले खुदे बगैर चापेर नजर उकी बदे इसमें के तबो गोरी दा वत डेर लिस दे असमा का बरा बो गोरी आसमान तन आसमान बमूविनी न गैर चापेर चता गुरुनवी वनीवी आगे तबो गोरी कसिंदो नेर वगैरह आगे तबो गोरी और द शपे बद आसमान दे स्तोर तो गोरी दरवाजे पके दे नवर तो गोरी नो ती सीजन त जदा इंसान उगोरी दद द हिदायत द पार सो वर्गली नदी नो दे बद दे खपल अकल न कारवाही जदा तुमरा अरसदा बखबल नकी दाजमा का बखबल पैदा शवे न दा आसमान बखबल पैदा शवे नदी बदे दा कुरना बखबल के खोदरी शवे नदी दा शपा और रोज बदलेगी रा बदलेगी दा बखबल नकीगी नो दे टोल कार चलउन के सोचता और दा साथ अल्लाह दी और ब्यादा साथ पर इकबल कारोबार के यवाज़े दे द्वेम मोसरा सोचता ना नदा बदे पा अकल बाने मालूमी उस मुंसफरज जो का ना दा पा अकल न मालूमीगी रोजश्ताओ के निश्ते ज़कात श्ताओ निश्ता दा पा अकल न मालूमीगी खुदा दे बंदना चदा जंगल के लिए शेव नदा दा अल्लाह दा वजूद तपोस बन की और दा अल्लाह दा यवाली बबारक और तपोस की दा अल्लाह मन लो के नो मन दला अल्लाह अकल वर करे दा पा अकल मालूमीगी और दा बंदा च जंगल के पैदा शो जंगल के लिए शुद्ध शाह पर जबल हुई दे पदे गुरनो के जंगल के लिए शो नो दला अल्लाह दा खबर वजूद तपोस की जले यो मन लो करना
د الله په وجود باندې عقلي دلایل بے شمیره او په دې خلکو کتابونه هم لیکلي دي. قرآن او حدیث نه صرف د عقل نه دلیل. یو عالم د الله په وجود باندې او د الله په یووالي باندې عقلي دلایل راجمع کول. پخوا به دې بوډیګانو ښځو سرخه کوله، سرخه چې د مالوچو نه په تار جوړېږي، دغه سرخه دا د کوي سرخه نه یادو. اوسنو ځوانانو سرخه لیدلې نه ده چې دوی ته سرخه نه دي په ذهن کې د کوي سرخه راشي. انا پخواني په مشران چې وو هغې سره به سرخه وه، په هغې سرخه د مالوچو نه به یې تار جوړو پړسي. یو بوډۍ ښځه نه هغې سرخه کوله، نو دغه عالم ورغی بیا ویې زه خو دې غرض پسې راوتلی یم چې عقلي دلایل را جمع کړم چې الله شته او که نشته، او که شته نو یو دی او که دوه دی او که درې دي، نو دې پسې عقلي دلایل. نو تا سره څه شته چې ته راله راکړې؟ بوډۍ ورته ویل ما سره هم شته، عقلي دلیل را سره شته. نو دا عالم ته تپوس کوي چې بوډۍ د الله په وجود باندې څه دلیل دی؟ دا بوډۍ ورته وایي زما دا سرخه پې دلیل دی که نه، زه دا سرخه تاومه نو د دې مالوچو نه دا تار او پړسي جوړېږي، نو که زه یې نه تاومه دا سرخه تاومه نه نو دې مالوچو نه تار نه جوړېږي. نو دا دلیل د دې خبرې دی چې دا ورکوټې غوندې سرخه ده چې زه نه یم نو دا نه تاویږي، او چې زه یم نو دا تاویږي. نو د دې ټولې دنیا دا سرخه چې تاویږي او د دنیا دا ټول نظام روان دی، نو که د دې چلوونکي ذات و خو به روان وي، او که د دې چلوونکي ذات نه نو دا ټول نظام به درهم برام شي. نو د دې څوک چلوونکي شته او هغه چلوونکي ذات الله دی. عالم دا دلیل ځان سره واغېسته ویې دي، که نه بیا دې تپوس کوي چې ابې ته وایې الله شته نو دا راته یو که دوه، نو وایې یو دی دوه نه دي. نو په دې هم د سره څه دلیل شته چې یو دی او دوه نه دي؟ بوډۍ ورته یو په دې هم دلیل شته، وایي څه وایي دا سرخه پې بیا دلیل دی. وایي په دې مې پوهېږه چې د الله په یووالي دا سرخه څنګه دلیل جوړېږي. دا بوډۍ ورته وایي زه دا سرخه یوازې تاومه نو دا تارونه او دا پړسي جوړېږي، او که تم را سره شي او تم وایې چې زه تاوم او زه ویم چې تاومې، او دواړه په اتفاق باندې کار کوو، یو شان دی تاوو، نو دا سرخه زه په یو انداز تاوم چې ته را سره شي د دې رفتار به تېز شي، نو بس تار به لږ ساعت پس ټک ټک کوي او دا تار به ټوټې ټوټې شي، وبشلېږي، نو تار به جوړېږي نه، نو په یو لاس چلېږي، په دوو لاسو به نه چلېږي. او که ته را سره موافق نه شي، مخالف شي، نو زه یو طرف ته تاوم او ته به بل طرف ته تاوې، نو زه به یو خوا زور کوم د بل اړخ ته چې چا زور زیات شو په هغه اړخ به سرخه ماته شي، نو نه به تار جوړ شي او نه به د سرخه پاتې شي. نو که په دې عالم کې د الله سره غیر بل یو کس وي، دوه کسان وي، نو یو خدای به وي چې یو شان چلوم دا نظام، او دی بل به وي بل شان دی چلوم. یو به کمزور کېږي بل به زور ورکېږي، چې کمزور شي هغه خدای نه دی وي، او که دواړه شي نو د مخلوق به ټول دله دل کي، ټول به ذره ذره کي. نو دویم خدای نشته او دا یو دی. نو د الله په وجود باندې هر انسان سره عقلي دلایل، او دا دې څوک نه وایي چې څه خو دا انسانان په خپله کوي. بعضې خلک نوې تعلیم یافته اوس هم داسې شته چې وایي دې کې د خدای څه کار دی، دا خو زموږ خپل کار دی. یو ځای کې یو ډاکټر نه هغه به دا جوړول خو خدای نه کوي، دا خو زه دارو ورکوم په دارو جوړېږي، زه دارو ورکوم چې زه دارو ورنه کم جوړ دي شي که نه. نو دې ډاکټر نه تپوس پکار چې دا پلار د نه ولې مړ شو چې دارو ورکوي، او ستا په دارو جوړېدل کېږي، نو پلار د نه ولې مړ شو؟ پلار خو دې خوښ و، هغه خو پکار و چې ستا دارو دونه ورکړې وي چې هغه مړ شوی نه وي. دې کې ستا اختیار نه چلېږي، تا نه پلار لاړه مړ شو او بله ورځ په ستا نمبر دی، نو زه ځان به هم بچ کې په دارو جوړېدل کېږي. دا خو چې الله کمې پورې غواړي چې هله جون ورکوي، چې نه غواړي نه ورکوي. دارو کې اثر الله اچولی دی، دنیا الله دارالاسباب پیدا کړی دی، هر کار دپاره سبب وي، په دې سبب سره د الله حکم هم پکار دی. موسی علیه السلام یو ځل بیمار شو، الله پاک ته سوال کوي بیمار یم د ځنګل یو بوټی ورته وښیي، دغه بوټی وخوره دې سره دا بیماري به ښه شي. هغه بوټي وخوړه، هغې سره جوړ شو. څه موده پس بیا بیمار شو، همغه بیماري تکلیف و، همغه بوټی وخوړه، جوړ نه شو. الله نه تپوس کوي الله مخکې خو مې دغه بوټي خوړلی و، ښه شوی وم، همغه تکلیف دی، همغه بوټي مې بیا وخوړ. مخکې ورسره زما امر یو دی، ورسره دا زما امر یو دی، نو چې زما امر نه وي نو بوټي به دله څوکي دارو دلسې پورې شي. نو دا هر څه الله پاک کوي، او دې انسان ته الله عقل او فکر ورکړی دی، نو په خپل عقل یې د الله وجود منلی دی، د الله یووالی منلی دی. نو دې نه پس دا انسان وایي چې یا الله زه ستا په حکمونو پوره پوره پوهې نه یم،
نو ته ما ته هدایت وکړه. نو هدایت دپاره الله پیغمبران راولېږل او پیغمبرانو سره یې کتابونه راولېږل د هدایت دپاره. نو آخري کتاب قرآن پاک. اوس د دې قرآن پاک د دې تعلیماتو او د هدایاتو مطابق پیغمبر علیه السلام خپل ژوند تېر کړی دی. د پیغمبر علیه السلام ژوند دا یو نمونه وه، یو سمپلو د تمام مخلوق دپاره. بس پیغمبر علیه السلام ته ګوره او دقسې کار تم کوه. صحابه کرام د پیغمبر علیه السلام دومره تابعدار چې کله به د خولې مبارکې نه خبره وته فوراً به پې عمل کو. نور سوچ فکر نه، خبره د پیغمبر علیه السلام د خولې مبارکې او فوراً عمل. د جمعې ورځ وه، پیغمبر علیه السلام په منبرونو باندې صحابه کرام ولاړو. د پیغمبر علیه السلام حکم وکړ ویې کښېنئ. نو دا دلته نږدې کسان چې ولاړ دي ته ویې کښېنئ. نو عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه د جومات په ګېټ راننوت او هلته یې واورېد چې کښېنئ، هغه هلته کې کښېناسته. چې پیغمبر علیه السلام ورته خیال شوی تا ته نه ویم، ته راشه دا خو دې نږدې خلکو ته ویم چې کښېنئ. نو صحابه کرامو د پیغمبر علیه السلام د خولې مبارکې نه چې څه اورېدل نو فوراً عمل. دا سوچ عبدالله ابن مسعود نه کوي چې ما ته نه وایي، خو یې امر وشو چې کښېنه. د جومات ګېټ کې کښېناسته. دا صحابه کرام کامیاب په دې باندې او په تمام جهان باندې ښکلی او کامیاب په دې چې د پیغمبر علیه السلام هره خبره مبارکه اورېده، عمل یې پې کول، دوی کامیاب. صحابه کرام د 1,24,000 نه زیات دي، پیغمبران هم 1,24,000. صحابه کرام هم تقریبا دقونه پیغمبر علیه السلام سره ملاقات شوي. او صحابه کرام ټول ځوانان، ټول زلمي او ځوانان. بعضې نیم پکې بوډا لکه د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه پلار ډېر زیات سپینګیرو، دا ویښته د سپینوالي نه چې پړقېدل او ځلېدل. د مکې د فتح په کال باندې هغه اسلام قبول کړ. د پیغمبر علیه السلام حکم وکړ د ویښتو د سپینوالي دا ولا بدل کړې، نکریزې مکریزې ولا ورکړې. خالص تور رنګ اجازت نشته او نکریزې یا وغیره داسې نور وسمه چې نسواري رنګ جوړوي د دې اجازت شته. پیغمبر علیه السلام ټول ملګري دا ځوانانو. اوس زموږ ځوانان که څه داسې غلط حرکات کوي، موږ خو لا هلکان یو، پرېږده چې بوډاګان شو نو بوډاتوب ته رسې او که نه رسېږي، دا خو لا زما ځواني ده او موږ خو هلکان یو. او دې وخت کې چې آزاد نه ګرځو نو څه به کوو؟ صحابه کرام هلکان و، ځوانان و. پیغمبر علیه السلام خپله چې وفات کېده نو په ږیره مبارکه کې 19 یا 18 ویښته مبارک سپینو، نو ټول تورو. د پیغمبر علیه السلام هم ځواني وه چې ږیره تکه توری پشمار پکې 19 یا 18 ویښته مبارک سپین شي، دې ته بوډاوالی نه وایي. د صحابه کرام هم ځوانان وو، ځان ته هم خیال وکړئ موږ هم ځوانان یو، د خپلې ځوانۍ ته خیال وکړئ. صحابه کرامو په ځوانۍ کې کم کردار ادا کړو، هغه د ځوانۍ کردار هم ادا کړ. د دنیا دا چنار څنګه چې دی ښه دی او که بد دی نو تېر به شي. د مور په ګېډه کې چې یو ماشوم یو اندام کنډم راشي نو هغه بیا دنیا ته که راشي نو هغه اندام بیا نه جوړېږي. لکه یو لاس یې شته او بل یې نشته، په دې دنیا کې ولا ډاکټران بل لاس نشي جوړولی، یو خولۍ شته بله یې نشته، نشي جوړولی ولا یو سترګه شته بله نشته، نشي جوړولی ولا. نو د دغه ځای نه چې دی دنیا ته راغی نو دی به همدغه شانتې وي. نو دې دنیا کې چې بنده څنګه جوړ شو دی قبر ته ورسېد نو هلته هغه کموالی بیا نه پوره کېږي، کنډموالی پوره کېږي نه. نو ځوانان دې خیال وکړي چې دې ځای نه ځي چې کنډم لاړ نه شي، پوره لاړ شي. قبر ته بنده ورسېږي نو په دې قبر کې د دنیا چې کوم نیک اعمال دي او که بد اعمال دي نو د هغې اثر په دغه ځای کې ښکاره کېږي. فرشتې راشي د دې مړي نه تپوس کوي، وایي من ربک، ستا رب څوک دی؟ نو که دلته کې د شریعت مطابق ژوند یې تېر کړي نو دی ورته وایي ربي الله، زما رب خو الله دی. او که نه دلته یې داسې ګډوډ ژوند تېر کړي وي دا جواب نشي کولی. رابعه بصریه په زنانو کې ډېره نیکه بزرګه او ټول عمر د سترګې د رب عمر ساعت نافرمانی نه ده کړې او هر وخت به الله یاد او ذکر فکر به کو، عبادت به کو. نو دا رابعه بصری وفات شوله نو چا په خوب کې لیدلې ده نو تپوس دې کوي څه معامله ده سره وشوله. نو رابعه بصری ورته وایي چې قبر کې کېښودی شوم او خلک لاړل نو دوه فرشتې راغلې راته وایي چې رب دې څوک دی؟ رب دې څوک دی؟ ما ورته چې ورېږه لږ ځم دله تپوس کومه، زما د سوال جواب راکړه نو بیا به ستا د سوال جواب زه وکړم. وایي چې من نه خو څه پورې دا تپوس چا نه کړه، خو دا وایي ته څه وایې؟ نو رابعه بصری ورته تاسو څوک یې؟ وایي فرشتې. وایي کوم ځای نه راغلی؟ وایي د اسمان نه راغلو. وایي په خپله راغلی که چا رالیږلی یې؟
خپل په منګي سم تکو کو چاره لګلې چا الله زمکه اسمان منځ کې فاصله سونه ده د 500 کال لار ده وې تاسو الله یاد دی دا بیا بصری فرشتو ته پوښتنه کې تاسو الله یاد دی هغه یو ته عجیب خبره منګر وخت الله یادونه من والله یری دا بیا بصری ورته وی ډیر عجیب خبره ده چې دا اسمان نظم کې پورې راځي د 500 کال لار وې او تا الله یاد دی چې الله را لګلې ما نو زه د ځمکې د مخ نه یو دوه ګټه ښکته شم نو ما نه الله ایر شو چې ترانه تپوس کې چې رب دې څوک دی ته د اسمان د ځمکې پورې راځي د 500 کالو مزل کې او تا ته هلته اسمان کې الله ووایي چې د عربیایي نه تپوس وکړه چې رب دې څوک دی نو تا نه اوسه پورې الله ایر نه شو او زه یو دوه ګټه د لحد ته راکوشم نو ما نه الله ایر شو ما چې ته په ځمکه غفلت کې وخت تېر کړی اوسه ما په ځمکه الله یادو د ځمکې لاندې الله مې یاد دی ربي الله فرشتې حیرانې کړې دغه ژوند دی الله ټولو مسلمانانو ته ورکړي چې فرشتې ورته حیراني نو که د شریعت پابندي کوې نو د فرشتو د روب نه به نه یېرېږې ربي الله او بل تپوس کوي چې ما دینو کا ستا د ژوند د تېرولو طریقه څه وه ژوند یې څنګه تېر کړی و اوس به موږ په دې خپل ژوند کې د ځان نه تپوس کوو موږ دلته ژوند څنګه تېروو د چا تابعداري کوو د حلال او د حرام تمیز او فرق کو که نه کوو څوک خوشحاله او څوک خفه کوو دغه د ژوند تېرولو طریقې دي دوه کسان یو بل سره په مال په جګړه شي چې ته عالم له ورشي بس وي خدای رسول چې څه وایي نو په هغې باندې به عمل کوو نو خدای رسول څه وایي دې ځای کې زما حصه کېږي چې عالم ورته چې د خدای رسول په لار خو ستا په دې کې حق نه کېږي څادرو ساندې وي د انګرېز قانون خو چېرته تللی نه دی عدالتونه خو چې ته تلي نه پرېږدم خو یې نه قچرو ته به ځم او کړوم به او لړزوم به نو دې ځای کې اول راغی وایي د خدای قانون او خدای رسول چې څه وایي هغه به کوو خو چې عالم ورته وایي د خدای رسول په قانون کې خو دې ځای کې ستا حق نشته وي په قچرو به یې طی کړم نو دې ځای کې اوس دې بنده خدای رسول پرېښوده ښکاره دی د کفر په لار روان چې خدای رسول به خپل کار کوي دا زموږ د کور ځان له مسله ده او پرېږدم نه کړوم به نو په مقدمو په قچرو باندې سر شي دا بنده به قبر کې وي چې دین الاسلام زما دین اسلام دی دلته خو ساده روسم دی قچرو ته ځو او قبر کې به وایي چې نه قچرو ته نه ځو دین مې اسلام دی نو که چېرې ته دې ځای کې د الله د قانون په فیصله باندې رضا او خوشحاله نو ویلی شي قبر کې چې دین الاسلام او که نه په دنیا کې د الله قانون باندې خوشحاله نه او د انګریز قانون پسې دی نو قبر کې به بیا همدغه وایي چې زما خو د انګریز قانون او د پیغمبر علیه السلام سره که د مینه محبت وي او د پیغمبر علیه السلام د سنتو اتباع دې په دنیا کې کړي وي نو په دې قبر کې فرشتې تپوس کوي ما تقول فی هذا الرجل د دې سړي په باره کې څه وایي د دې سړي نه مراد پیغمبر علیه السلام دی نو دا د هر مسلمان ذهن کې وي د پیغمبر علیه السلام وجود مبارک تعلیمات دا وي د دې ورته دا د الله پیغمبر و د الله بنده او که نه د پیغمبر علیه السلام طریقې نی پېژندلې او عمل یې نی کړې نو دنه چې د قبر کې تپوس کوي نو دی وي ها لا ادري نه پوهېږم نو هر بنده چې د قبر کې د منکر نکیر سوال جواب نه فارغ شي نو جنت هم ورته ښایي او دوزخ هم ورته ښایي دواړه ورته ښایي هر بنده ته قبر کې جنت دوزخ دواړه ښوري شي مؤمن ته اول دوزخ وښایي وایي دغه دوزخ وګوره دا لمبې پکې دا عذابونه دا مخامخ کور پکې وینې دغه ستا کور مؤمن ته وایي دوزخ کې ستا دقه کور ووینه او الله در باندې رحم وکړو او د کفر د عمل نه بچ کړي نو دغه کور یې تا نه واغېسته او دې بل اړخ ته وګوره جنت کې دغه مخامخ ستا کور دی په جنت کې خو له قیامته پورې انتظار کوه چې د دې قبر نه راوځي نو دقه د جنت کور ته به ځې نو دې ډېر خوشحاله شي اول یې خو د یارې ځای ولید دوزخه چې دغه وخو هغه الله بدل کړ او تا له دا کور درکړ نو دې هغې ته ګوري د هغې خوشبو د هغې هواګانې او ته رارسېږي دې به خوشحالېږي نو قبر یو انتظارګاه ده ویټینګ روم دی او چې کافر انسانی نو اول ورته جنت وښوري شي جنت کې یو کور هم ورته وي دغه مخامخ کور ویني دا ستا کور و دا د نعمتونو ډک دغه ستا کور و خو تا په دنیا کې د پیغمبر علیه السلام ښکلې طریقه خپله کړې نه ده عمل یې کړی نه دغه کور بدبخته دا تا نه پاتې شو دې بل اړخ ته وګوره نو دوزخ کې ورته د لمبو ډک کور وي دقه د ځای دې ته به ورځې بیا د هغه ځای پړاسونه او ګرمي ورته رارسېږي او دې په ارمان او په افسوس باندې وخت تېروي مسلمان نیک عمل بنده ته د دې خپلو نیکو اعمالو نه خشته شکلونه جوړېږي مونځ ځان له ښکلي شکل کې راشي د سره لګېږ مشغولې ساتي خوشحاله ساتي مونځ ځان له روژه ځان له حج ځان له زکات ځان له خیر خیرات وغیره
چې څومره نیک اعمال دي هغه په ښکلي ښکلي شکلونو کې راځي او د قبر کې د بنده سړي دی دومره مشغول دی چې د قیامت پورې هر څومره اوږده زمانه ده دی راپاسوي دا دونه لږ ساعته موږ خو پسې پوه نه شو دا وخت دونه زر تېر شو قیامت ته پورې اوږده زمانه دونه زر تېره شوله او کافر چې دی یا بد عمله انسان د د بدو عملونو نه بد شکلونه وغیره جوړېږي او دله تکلیف ورکوي نقصان او خفګان ورته ورکوي نو نیک اعمال او بد اعمال دواړه په دې قبر کې د مختلف شکلونو کې انسان ته راځي نیک اعمال د خوشحالۍ سبب وي او بد اعمال خفګان سبب وي د قیامت پر ورځ باندې انسان د دې قبر نه راوځي نو بیا به الله ته پیش کېږي د مؤمن سره د الله د مینې محبت تعلق دی څه کسان خو داسې وایي چې د هغوی عملنامه الله پاک هسې پیشي وشي او ټک مات کړي زه په مخه دی خدای بخلي زه جنت ته ځه نو چیر چار ورسره نه کېږي او څه داسې چې هغه بغیر حساب حساب کتاب کوی ما خو دی بوځي جنت ته بوځي څه بې حسابه به کتابه بوځي او څه داسې په اسان حساب کتاب څه پکې کمزوري نه هغې سره به حساب کتابه وشي خو سره د حساب کتابو که دوزخ ته هم بوځي نو په دې دوزخ کې هم د پیغمبر علیه السلام امتیانو سره الله نرمي ډېره کوي دوی به خوشحالوي بخښنه به ورته کوي هر څومره ګناهګار دی خو ایمان پکې شته نو دا ایمان دومره لوی نعمت دی چې دا نور اعمال خو کله کله په بدل کې اغشتی شي لکه مونځ روژه حج زکات وغیره دا په بدل کې واغشتی شي بل له به ورکېږي خو ایمان به الله د چا نه هم نه اخلي چې چا سره ایمان شته هغه ایمان به هغه سره اته چا نه په بدل کې ورکوي نه که ډېر لږ وي هو او معامله د دوستانه تعلق به ورسره وي چې په دوزخ کې د ټولو نه وروسته پاتې وي او نور ټول جنت ته لاړ شي او دا یو کس پاتې وي نو دی داسې دی لمبو ته مخامخ دی نو دی چغه کې یا الله مخ مې ډېر وسوځېده او دی اور په منځ کې هم لږ مې دی اړخته کا الله ورته وایي یاره ته دا سوال کې خو که دا سوال مې درنه قبول کړو ته بیا بل سوال کې نه بل سوال نه کوم دا یو سوال درنه قبول کړو بل سوال اډو کوم نه الله فرشتو ته حکم کوي د دې من د اور یو بس اړخ ته کې دې بنده وعده وکړه چې بل سوال نه کوم خو اړخ ته مې کا نو اړخ ته کا نو څه وخته پورې نو بیا دې اړخ ته چې دی نو بیا چغه کوي یا الله وي دې یو طرف ته مې مخ دی او دا مخ قرآن لږ تو کا یا مې دې اور نه دې اړخ نه دې ګیټ طرف ته لږ نږدې کا نو یا بنده وي تا ما ته مخکې نو ویلې چې بل سوال به نه کوم ویلې مو خو دلته تنګ شوم دا سوال مې ومنه نو بل سوال نه کوم الله دې بل سوال نه کوي نه وایي ښځه وي ګیټ ته کې چې دې ګیټ ته کوي نو دې ته کومې بار کې ته دوزخ ته دې ګیټ نه مې بار کې نو دا الله د شان سره چې څنګه مناسب ده نو الله وخاندي چې بنده څنګه دې زړه بیا مونږ وي بار مې کړی نه دا بار لږ مې بار کنه الله وی بار نه وی جنت ته بوځي ته دې نه وباسو جنت ته ورولې نو دې چې د جنت ته ګیټ تر څو ګورنه جنت ته څو ډک کوي وی الله دې کې خدا قدم کې قوتو دې نشه دا پکې کم ځای ته نو مخ کې نه ډک دې الله وتی ته ورنه نو ځه نو دا کس چې د دوزخ نه راووته او دې بیا د جنت ته ننوته نو اوس دا جنت دومره لوی دی چې د دې ټولې دنیا لس چنده زیات حکومت دې کس له الله ورکوي د ټولې دنیا لس چند زیات حکومت دی اخیری کس له ورکړ چې دوزخ نه راوځو دی جنت ته داخل او بل روایت کې د دې ټولې دنیا سل چند زیات حکومت بدل ورکړي ایمان پکې دی نو د ایمان په نعمت باندې د دوزخونو لمبې به کتري خو د جنت بادشاهي ولا الله دونه ورکړي چې د دې ټولې دنیا د حکومت نه سل چند زیات حکومت دا د ایمان په وجه باندې د مسلمان ته الله پاک ورکړي د ایمان عجیب لوی نعمت دی الله دې د ایمان د دې نعمت نه محروم نه کړي د ټولې دنیا کافر چې دا مسلمان پسې لګېدلی دی به دغه یو ټکي د هغوی غرض چې دنه د ایمان واخله منصوبې جوړېږي هر څومره چې وي نو د دې ټولو منصوبو د دې کافرو خواهش دا دی چې زه خواستم د دوزخ خشاک یم خو چې دا مسلمان هم د دوزخ خشاک شي او د ایمان نه دی خلاص شي نو د ایمان نه خلاصولو دپاره مختلف طریقې دي بې حیایي شته بربنډتوب شته نشې تماشې شته دا ټولې د دې لپاره چې دی په دې نشو تماشو په دې بې حیایي کې د ایمان نه خلاص شو چې د ایمان نه خلاص شو د هغوی په شان شو د کافرو ملګرتیا نه ده پکار من تشبه بقوم فهو منهم چې د کم قوم پیښې کې هم د هغوی په شان هم د هغوی سره به شي الله دې د کافرو د پیښو نه وساتي
هذا پیغمبر علیہ السلام کله طریقې دې الله نصیب کی. موسی علیہ السلام د فرعونانو نه ډېر تنګ شو، نو الله ولا دشمنان ټول ډوب کړل، فرعون او د هغه ملګري ټول ډوب کړل، خو یو یې پکې روغ پرېښود. نو موسی علیہ السلام تپوس کوي الله ټول فرعونیان ډوب شو، دا یو خو د فرعون ملګری و، دې پکې څنګه بچ شو؟ دې ډوب نه کړ. وی الله ورته وفرمایل چې دې کس به کله کله ستا په شان جامې واغوست، د فرعون به یې خنده او راخنده، جامې به یې ستا په شان دی، نو چې ستا لباس یې اچولی نو د ډوبېدل ما نه غوښتل، لکه زما د محبوب لباس یې اچولی و کافر، خو د موسی علیه السلام په شان جامې یې اغوښتې وې، نو هغه د ډوبېدو نه خدای بچ کړی دی. نو چې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په شان جامې څوک اغوندي، هغه شانتې شکل صورت جوړوي، ولې هغه به الله خلق کړي. الله دې موږ او تاسو ټولو ته د ښکلي پیغمبر ښکلې طریقې نصیب کړي. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.